So, today we are going to see Keynes' theory of employment and income. So, already we saw the criticisms which was given by Keynes regarding the classical economics theories. So, now let us see what Keynes is going to say. So, his theory of employment and income. Keynes' book, The General Theory of Employment, Interest and Money, was published in the year 1936. So, this is one of the important one-word question. This will come. They will ask year or dash is the author of General Theory of Employment and Interest and Money. Okay, so it might be asked in two ways. So, he is a highly significant work that marked a turning point in the development of modern economic theory. So, his book and his words was a turning point in the modern economic theory. So, the theory of Keynes was against the belief of classical economics that the market force in capital economics adjust themselves. So, the capital economics say that the market forces like demand, supply, prices, income, employment will be adjust itself. அதுவே அட்ஜஸ்ட் ஆகிக்கும், ஈக்குலிபிரியம் அட்டன் பண்ணிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அது அட்டன் ஆகிற வரைக்கும் ப்ராசஸ் வில் பி கோயிங் ஆன் அப்படின்றது கிளாசிக்கல் எக்கனாமிக்ஸோட வியூஸ். பட் கெனஸ் என்ன சொல்கிறாரு? இட் இஸ் ராங். ஓகே, ஹீ இஸ் very strongly criticizing the classical economics views, and also he is giving the new theory. So last year we saw when Adam Smith was talking about the wealth definition, Alfred Marshall criticized this because wealth மட்டுமே வந்து it is not a motive. Of course welfare is also very very important. So Alfred Marshall gave the welfare definition. Same like that, Lionel Robinson came. What he said, see, welfare is not only welfare is not enough. வெல்ஃபேரை தவிர்த்து வேறு க்ரோத் இருக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி வந்து பார்த்திங்கன்னா டெவலப்மெண்ட் இருக்கணும். ஸோ அடுத்தடுத்து வந்து ஒவ்வொரு ஆத்தர்ஸும் வந்து தே கேவ் தியர் வியூஸ். ஸோ கெனஸ் தியரி வாஸ் அ ஜென்ரல் தியரி as it tried to explain all types of situation. So Keynesian theory வந்து பார்த்திங்கன்னா it explained all types of situations like equilibrium லெவலாக இருக்கும் போது எப்படி, அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட் ப்ராப்ளம் வரும்போது எப்படி இருக்கும், அதே மாதிரி ஃபுல்லாக எம்ப்ளாய்மெண்ட் இருக்கும் போது என்ன இருக்கும், ஓகே, என்னென்ன அண்டர் எம்ப்ளாய்மெண்ட்டோட பாசிபிலிட்டிஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எல்லா வியூஸுமே வந்து ஹீ வியூ. So Keynesian theory of employment was based on the view of the short run. This should be noted. This will come for one word. So Keynesian theory எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கு? Short run. He is not talking about the long run. So according to him, அப்போ ஷார்ட் ரன்னாக இருக்கும் போது the factors of productionனு சொல்லக்கூடிய land, labor, capital and organization எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ஒரே மாதிரி இருக்கும். It will not change. So remain unchanged. ஓகே, ஸோ ஷார்ட் ரன்னில் எல்லாமே எப்படி இருக்கும்? ஒரே மாதிரி இருக்கும். ஓகே, இப்போ ஒன் டேயில் ஒரு ஒர்க் முடியுது, இல்லை 1 வீக் ஆர் 1 மந்த் அப்படின்னும் போது அதே லேபர், அதே கேபிட்டல், ஓகே, அதே எஃபிஷியன்சி யூஸ் பண்ணி செய்வாங்க. ஆனால் அதுவே ஒரு 10 இயர்ஸ் ப்ராஜெக்ட், 5 இயர்ஸ் ப்ராஜெக்ட், இல்லை 1 இயர் ப்ராஜெக்டாக போகுது அப்படின்னா அங்கே வந்து சேஞ்சஸ் இருக்கும். பட் கெனிசன் வந்து நம்ம எதை பற்றி பேசுகிறாரு? ஷார்ட் ரன். ஸோ Keynesian means he is talking about short run. So let us see the history of John Maynard Keynes. So he was most influential economist of the 20th century, and he was born in Cambridge in 1883. In addition to his work as an economist, he held position as civil servant, a director of the Bank of England. Okay, apart from economics, he was working as a director of Bank of England, and also leader of British delegation on negotiations as the
at the Bretton Woods conference at points in his career. So economic theory based on his idea is known as Keynesian economy. So this will also come for one word, interior, one word. Understood? And remain highly influential today, particularly in the field of macroeconomics. Okay, so now let us discuss effective demand. What is effective demand? Effective demand na enna அப்படின்னா என்ன நம்மக்கிட்ட காசு வருதோ அந்த காசை நம்ம என்ன பண்ணுறோம், அப்படியே வந்து we are spending it. Okay, so let us see. The starting point of Keynes' theory of employment and income is the principle of effective demand. Okay, starting point என்னது, income and effective demand தான். ஸோ எஃபெக்ட் நம்ம எதுக்காக நம்ம வந்து ஏர்ன் பண்ணுறோம், we have some demand, we have some effective demand. So in order to purchase that or in order to satisfy in that, we need some money. Okay, so that money should be spent in that particular product to satisfy. Okay, so effective demand அப்படின்றது என்னது, denotes money actually spent by the people on products of industry. So the money which entrepreneurs receive is paid in the form of rent, wages, interest and profit. So entrepreneursக்கு எப்படியெல்லாம் பணம் வருது, ரெண்ட், வேஜஸாக வருது, இன்ட்ரெஸ்டாக வருது, ப்ராஃபிட்டாக வருது. ஸோ therefore effective demand அப்படின்றது is equal to national income. So effective demand, see we need something, you can see in this picture. So in want நம்ம வந்து நமக்கு ஏதோ தேவைப்படுது, okay, we need some demand, so we are spending it and getting it. Okay, so an increase in the aggregate effective demand would increase the level of employment. So demand increase ஆகும்போது கண்டிப்பாக எம்ப்ளாய்மெண்ட்டில் லெவலும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். எப்படி, ஸோ நமக்கு ஒரு பொருள் வேணும் அப்படின்னும் போது ஒருத்தர் மட்டும் நாட் கோயிங் ஃபார் தட். ஓகே, ஸோ மெனி பீப்புள் ஆர் கம்மிங் ஃபார் அண்ட் டிமாண்டிங் இட். ஸோ when the demand is increasing, automatically the production also should be increased. So in order to increase the production, there should be more laborers should be involved to produce one product. ஸோ இப்படி தான். ஸோ எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் இருக்க இடத்துல எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் என்ன ஆகும், இன்க்ரீஸ் ஆகும். அதே மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு டிமாண்ட் குறைஞ்சிச்சுன்னா அந்த இடத்துல என்னது, ஸோ மெனி எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் வில் பி ரெடியூஸ்ட், many of them will be unemployed. So therefore total employment of a country அப்படிங்கிறது can be determined with the help of total demand of a country. So according to the Keynes theory of employment, effective demand அப்படின்றது signifies the money spent on consumption of goods and services and on investment. So effective demand அப்படின்றது எதை signify பண்ணுது, நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணக்கூடிய மணி எதுக்காக, டு கன்சியூம். கன்சியூம்னா யூஸ் பண்ணுறது, எதில், ஏதாவது ஒரு பொருள் வாங்குறதுலையோ இல்லை சர்வீசஸ். ஓகே, அண்ட் ஆல்சோ லைக் இன்வெஸ்டிங் த மணி. ஸோ த டோட்டல் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ் ஈக்குவல் டு டோட்டல் இன்கம், நேஷ்னல் இன்கம். It is also equivalent to national output. So the relationship between employment and output of an economy depends upon the level of effective demand, which is determined by the forces of aggregate supply and aggregate demand. So you have a equation here that is effective demand, ED is equals to Y, income is equals to C plus I, that is consumption plus investment is equals to output employment. This what we saw above. அதாவது இந்த ஈக்குவேஷனை உங்களுக்கு இங்கே கொடுத்துருக்காங்க. என்னது, the effective demand அப்படின்றது the relationship between employment, output. ஓகே, ஸோ இதில் நம்ம வந்து என்னது, இது எல்லாத்தையும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ணுறோம். ஸோ யூ கேன் சி ஈக்குவல் டு நேஷ்னல் இன்கம் which is equivalent to national output. Okay, so everything is just simplified and given below as a equation. So effective demand determines the level of employment in the economy. So நம்மளோட effective demand வந்து நமக்கு எடுத்து காமிக்குது எவ்வளோ நம்மளோட எக்கனாமி வந்து எவ்வளோ எம்ப்ளாய்மெண்ட் லெவலோட இருக்குது அப்படின்றது. அதே மாதிரி டிமாண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது கண்டிப்பாக நம்ம மேலே சொன்ன மாதிரி எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும்.
அதே மாதிரி டிமாண்ட் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து என்ன ஆகும், டிக்ளைன் ஆகும். ஸோ த எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் வில் பி டிட்டர்மைன்ட் பை 2 determinants, நேம்லி என்னது, கன்சம்ஷன் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸ். இந்த ரெண்டை தான் வந்து டிட்டர்மைன் பண்ணும். ஸோ த கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் டிபெண்ட்ஸ் அப்பான், இது எதை டிபெண்ட் பண்ணுது, கன்சம்ஷன் ஃபங்க்ஷன் நம்மளோட இன்கம்மை. ஸோ லிசன், எஃபெக்டிவ் டிமாண்ட் அப்படின்றது எதை டிட்டர்மைன் பண்ணுதுன்னா கன்சம்ஷனையும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டையும். அப்போ நம்மளோட கன்சம்ஷன் எதை டிபெண்ட் பண்ணுது, அதாவது நம்ம ஒரு விஷயம் வாங்கணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன வேணும், நமக்கு இன்கம் வரணும், வருமானம் வரணும். ஓகேவா? ஸோ அதை டிபெண்ட் பண்ணுது. அண்ட் மார்ஜினல் ப்ரொபென்சிட்டி டு கன்சியூம், அதாவது அடிஷ்னலாக என்னெல்லாம் கன்சியூம் பண்ணுறாங்க. ஸோ அக்கார்டிங் டு கெனிஸ், இஃப் இன்கம் இன்க்ரீசஸ் கன்சம்ஷன் வில் ஆல்சோ இன்க்ரீஸ், பட் பை லெஸ் தேன் த இன்க்ரீஸ் இன் இன்கம். ஆனால் இன்கம்மை விட கொஞ்சம் கம்மியாக. ஸோ த ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அண்ட் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல் டிட்டர்மைன் த இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லெவல். ஸோ ரேட் இன்ட்ரெஸ்ட்டும் மார்ஜினல் எஃபிஷியன்சி ஆஃப் கேபிட்டல், அடிஷ்னலாக நம்ம கேபிட்டல் வந்து யூஸ் பண்ணுறதும் எதை பொறுத்தது இருக்குன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் லெவலை பொறுத்தது. ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் டிபெண்ட்ஸ் ஆன் மணி சப்ளை. ஸோ நம்மளோட வட்டி விகிதம், ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் எதை டிபெண்ட் பண்ணுது, நம்மளோட மணி சப்ளை. அண்ட் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ். வாட் இஸ் த மீனிங் ஆஃப் லிக்விடிட்டி? இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நமக்கு லிக்விட்னா என்னன்னு தெரியும். ஸோ தண்ணி, ஓகே, தண்ணி தான் வந்து லிக்விட். ஆர் இட் மே ஸோ ஆர் இட் மே பி சம் ஆயில், ஸோ வாட் எவர் இட் இஸ். பட் இன் எக்கனாமிக்ஸ் ஹியர் லிக்விடிட்டி மீன்ஸ் கேஷ் இன் ஹேண்ட். ஓகே, ஸோ கேஷ் இன் ஹேண்ட், கையில் இருப்பு, அதுதான் நம்ம என்ன சொல்கிறோம், லிக்விடிட்டி அப்படின்னு சொல்கிறோம். கெனிஸ் ஹஸ் கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் டு த கான்செப்ட் ஆஃப் லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ். ஸோ லிக்விடிட்டி ப்ரிஃபரன்ஸ் அப்படின்றது பேஸ்ட் ஆன் 3 motives. திஸ் ஆல்சோ வில் கம். தட் இஸ் என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ், ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ், ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ். ஸோ ஒவ்வொன்றுமே என்னது, இது நம்ம இன்னும் டீட்டெயிலாக வந்து 4th chapterல பார்ப்போம். பட் ஸ்டில் நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். டிரான்சாக்ஷன் மோட்டிவ்னா டெய்லி நம்ம போய் கையில் காசு வச்சுட்டு நம்ம போயிட்டு என்னது, லிக்விடிட்டி, நம்ம எப்போதுமே வந்து நமக்கு வந்து லிக்விடாக பணம் வேணும். சின்ன ஒரு சாக்லேட் வாங்குறதுக்கோ இல்லை வந்து அன்றாட யூஸ் பண்ணுறதுக்கோ வந்து என்னென்னா நம்ம எப்போதுமே வந்து வி ஆர் நாட் கோயிங் டு கிவ் த கார்டு ஆர் செக். ஓகே, சின்ன சின்ன ஐட்டம்ஸ் வாங்கணுன்னா கூட வி நீட் சம் மணி இன் த ஹேண்ட், லிக்விடிட்டி அமௌண்ட் இன் த ஹேண்ட். ஓகே, அடுத்தது ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ் அப்படின்னா, இப்போ நம்ம வீட்டிலலாம் நம்ம பேரண்ட்ஸ்லாம் என்ன பண்ணியிருப்பாங்க, சேலரி வந்ததுன்னா தே வில் டேக் இட் அண்ட் கீப் இட். ஓகே, இது வந்து நம்மளோட மெடிக்கல் எக்ஸ்பென்சஸ்க்கு இல்லை அந்த மாதிரி முன்னாடியே வந்து ப்ரிகாஷனரி எடுத்து வைக்கிறது தான் வந்து ப்ரிகாஷனரி மோட்டிவ். ஸ்பெக்குலேட்டிவ் அப்படின்றது இன்வெஸ்ட்மெண்ட். ஓகே, சில வீட்டிலலாம் என்னது சீட்டு போடுவாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி சின்ன குட்டி குட்டி சேவிங்ஸ் தான் வந்து ஸ்பெக்குலேட்டிவ் மோட்டிவ்ஸ். ஸோ எம்இசி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் 2 factors, நேம்லி என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராஸ்பெக்டிவ் ஈல்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் அசெட், அதுக்கப்புறம் சப்ளை ப்ரைஸ் ஆஃப் கேபிட்டல். ஸோ இது வந்து நம்ம நெக்ஸ்ட் சாப்டரில் ரொம்ப டீட்டெயிலாக பார்ப்போம். ஓகேவா? அடுத்தது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன். அக்ரிகேட் டிமாண்ட் ஃபங்க்ஷன்னா என்ன? ஸோ டிமாண்டோட அக்ரிகேட்னா என்னது, லார்ஜ். ஸோ லார்ஜாக டிமாண்டோட ஃபங்க்ஷன் எப்படியெல்லாம் இருக்குது, எந்தெந்த ஃபீல்டில் என்ன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி we are going to see. So aggregate demand function. In the Keynesian model, output is determined mainly by aggregate demand. So output வந்து மெயினாக வந்து it's determined on the aggregate demand. So the aggregate demand is the amount of money which entrepreneurs expect to get by selling the output produced by the number of laborers employed. So aggregate demand அப்படின்றது என்னென்னா, entrepreneurs வந்து they expect the output, how much output is produced by the laborers, எவ்வளோ laborers இருந்தால் எவ்வளோ அவுட்புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண முடியும் அப்படின்றத. ஸோ தேர்ஃபோர் இதை வந்து இட் இஸ் த எக்ஸ்பெக்டட் இன்கம் ஆர் ரெவன்யூ ஃப்ரம் த சேல் ஆஃப் அவுட்புட். ஸோ நம்மளோட அவுட்புட்டை சேல் பண்ணால் நமக்கு எவ்வளோ இன்கம் வரும், ஓகே அப்படின்றது. ஸோ அக்ரிகேட் டிமாண்டில் 4 components இருக்குது. கன்சம்ஷன் டிமாண்ட், இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டிமாண்ட், கவர்மெண்ட் எக்ஸ்பெண்டிச்சர், நெட் export minus import. So we discuss this. So the decide or planned demand. So decide or planned demand is the amount that household firms, governments and the foreign purchase would like to spend on domestic output. So நார்மலாக இருக்கக்கூடியது டிசைன்ட் ஆர் பிளான்டு டிமாண்ட். நம்ம வந்து டிசைட் பண்ணியிருப்போம் நமக்குன்னு வந்து
we will be having a normal demands. Okay, so primary demands அதெல்லாம் வந்து என்னது டொமெஸ்டிக்காக உள்ளேயே வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணக்கூடியதில் வந்து நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இன் அதர் வேர்ட்ஸ் டிசைட் டிமாண்ட் அப்படின்றது இந்த எக்கனாமி இஸ் த சம் டோட்டல் ஆஃப் டிசைட் ப்ரைவேட் கன்சம்ஷன் எக்ஸ்பெண்டிச்சர். ஸோ நம்மளோட பர்சனல் கன்சம்ஷனுக்கு நம்ம ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது, ஓகே, இல்லை நமக்காக நம்மளாக வந்து பர்சனலாக வந்து சில இன்வெஸ்ட்மெண்ட் பண்ணுறது, ஸோ கவர்மெண்ட்டுக்கு சில ஸ்பெண்டிங் பண்ணுறது, சில விஷயம் வந்து வி கெட் இட் அது வந்து லைக் டிசைட் நெட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அப்படின்னா எக்ஸ்போர்ட்ஸ் அண்ட் இம்போர்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ இதோட டிஃப்ரென்ஸ் தான் வந்து ஸோ எல்லாமே வந்து நம்ம ஏற்கனவே டிசைட் பண்ண நமக்கு என்ன தேவை அப்படின்றது ஒரு பர்சனல் கன்சம்ஷனுக்காக எடுத்துக்கிறது தான் வந்து net export. So thus the decide spending is called aggregate spending. Okay, so அதுதான் வந்து decide spending நம்ம என்னன்னு சொல்கிறோம், aggregate spending. Okay, and can be expressed as, so here you have the diagram here. Okay, this is aggregate demand diagram. So aggregate demand அப்படின்றது consumption plus investment plus என்னது government plus the next அதாவது export minus importன்றோம். ஸோ இந்த ஃபிகரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு you can see, அதாவது ஆல்ரெடி லாஸ்ட் இயர் நீங்கள் வந்து டயக்ராம்ஸ் வந்து நிறைய பார்த்துருப்பீங்க 11th ஸ்டாண்டர்டில். பட் 12th ஸ்டாண்டர்டில் யூ வில் பி ஹேவிங் ஒன்லி less diagrams. Okay, so this is your first diagram, aggregate demand. So I'm sure one question will come in this. It might be aggregate demand or aggregate supply or both together. So see here this aggregate demand is going upwards. Okay, so இது x-axis, இது y-axis. x-axisல நம்ம என்ன எடுத்திருக்கோம், employment. y-axisல demand. So இங்கேருந்து நம்மளோட aggregate demand எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகுது அப்படின்னா, டிமாண்ட் அதாவது aggregate demand price increases or decreases with the volume of increase or decrease in the volume of employment. So already we discussed. So demand will increase when the price increases. Okay, so at the same time when it decreases, அதாவது employment வந்து demand increase ஆகும்போது கண்டிப்பாக எம்ப்ளாய்மெண்ட்டும் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதே மாதிரி ரெடியூஸ் ஆகும்போது எம்ப்ளாய்மெண்ட் வந்து டிக்ரீஸ் ஆகுன்றது. ஸோ திஸ் அக்ரிகேட் டிமாண்ட் கர்வ் வந்து என்ன ஆகுது, ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங், ரைட்? ஃபஸ்ட் திஸ் இஸ் increasing aggregate demand. So with the help of the diagram you can learn இங்க என்ன இருக்கு, aggregate demand curve increases. So aggregate demand curve என்ன ஆகுது, increase ஆகுது at an increase rate in the beginning. first increase rate, first வந்து it is increasing at the increasing rate and then increases at a decreasing rate. இங்கேயும் increase ஆகுது ஆனால் என்ன ஆகுது, decreasing rateல. So this shows that as income increases owing to increase in the employment. So income increase ஆகும்போது நம்மளோட it is based on the employment. So expenditure of the economy also increases at a decreasing. So எந்த அளவுக்கு income increase ஆகுதோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு என்ன இருக்கும், அதுக்கேற்ற மாதிரி செலவுகளாக இருக்கும். ஸோ ஒரு இண்டிவிஜுவல் பர்சன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அவங்களுக்கு வந்து இன்கம் இன்க்ரீஸ் எந்த அளவுக்கு இன்க்ரீஸ் ஆகுதோ அதே மாதிரி என்ன ஆகும், எக்ஸ்பெண்டிச்சர்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஸோ ஒருத்தவங்களுக்கு வந்து இன்கம் அதிகமாகுது அப்படின்னா கண்டிப்பாக ஆப்போசிட் சைடில் என்ன ஆகும், மற்ற ப்ரைமரி குட்ஸோட விலை அதிகமாகும். ஸோ அவங்க ஸ்பெண்டிங்ஸ் அதிகமாகும். அதான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் இட் இஸ் இன்க்ரீஸிங் அட் த இன்க்ரீஸிங் ரேட், தென் இட் இஸ் டிக்ரீஸிங் அட் த increasing rate. Understood? So you can see it with the help of diagram. If you learn, it will be very easy.